Episode 3. بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امامہ نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ امامہ کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چل رہی ہو، اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی۔ تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی۔ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی، اور میں چاہنے کے بعد تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ نے کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات تک مت کرنا۔ امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے جویریہ، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کے بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتا ہی ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر مجھے آج یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہ رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کے گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی بھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔ امامہ نے اس بار قدر غصے میں کہا، اچھا، میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی۔ جویریہ نے قدر مدافعانہ انداز میں کہا، اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح کی تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ امامہ نے کہا، میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج۔ امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا۔ امامہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں، تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتی دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے، اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنی فرینڈز میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی۔
मगर उसे हैरत होती थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद भी जवेरिया और तहरीम उसके घर आने से कतराती थी। इमामा हर साल अपनी सालगिरह पर उन्हें इनवाइट करती और अक्सर वो अपने घर पर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी उन्हें मदऊ करती, मगर वो घर से इजाज़त ना मिलने का बहाना बना देती। चंद बार इमामा ने खुद उन दोनों के वालिदैन से इजाज़त लेने के लिए बात की, लेकिन उसके बेतहाशा इसरार के बावजूद उन दोनों के वालिदैन उन्हें उसके घर आने की इजाज़त ना देते। उनके रवैये पर कुछ शाकी होकर उसने अपने वालिदैन से शिकायत की, तुम्हारी ये दोनों फ्रेंड्स सैयद हैं, ये लोग आम तौर पर हमारे फ़िरक़े को पसंद नहीं करते, इसीलिए इन दोनों के वालिदैन इन्हें हमारे घर नहीं आने देते। एक बार उसकी अम्मी ने उसकी शिकायत पर कहा, ये क्या बात हुई, हमारे फ़िरक़े को क्यों पसंद नहीं करते? इमामा को उनकी बात पर ताज्जुब हुआ। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि वो हमारे फ़िरक़े को क्यों पसंद नहीं करते, ये तो हमें गैर मुस्लिम भी कहते हैं। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों गैर मुस्लिम कहते हैं, हम तो गैर मुस्लिम नहीं। इमामा ने कुछ उलझ कर कहा, हाँ बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, मगर ये लोग हमारे नबी पर यकीन नहीं रखते। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों? अब इस क्यों का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? अब ये लोग यकीन नहीं रखते, कट्टर हैं बड़े, ये तो उन्हें क़यामत के दिन ही पता चलेगा कौन सीधे रास्ते पर था, हम या। मगर अम्मी, मुझसे तो उन्होंने कभी मजहब पर बात नहीं की, फिर मजहब मसला कैसे बन गया? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर दूसरे के घर आने जाने से क्या होता है? इमामा अभी भी उलझी हुई थी। ये बात उन्हें कौन समझाए? ये लोग हमें झूठा कहते हैं, हालांकि खुद इन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं, बस मौलवियों के कहने में आकर हम पर चढ़ दौड़ते हैं। इन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता हो तो ये लोग इस तरह ना करें, शायद फिर इन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह रास्त पर आ जाए। तुम्हारी फ्रेंड्स अगर तुम्हारे घर नहीं आती तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम भी उनके घर मत जाया करो। मगर अम्मी, उनकी गलत फहमियाँ तो दूर होनी चाहिए मेरे बारे में। इमामा ने एक बार फिर कहा, यह काम तुम नहीं कर सकती। उन लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों की हमारे खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं, उनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं उन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूंगी ताकि उनके दिल में मेरे बारे में ये गलत फहमियाँ दूर हो सकें, फिर हो सकता है ये हमारे नबी को भी मान जाए। इमामा ने कहा। उसकी अम्मी कुछ सोचने पड़ गई। आपको मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है, तुम ज़रूर उन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि उन्हें यह लगे कि तुम अपने फ़िरक़े की तरवीज के लिए उन्हें ये किताबें दे रही हो। तुम उन्हें यह कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जाने, हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और उनसे ये भी कहना कि इन किताबों का जिक्र वो अपने घर वालों से ना करें, वरना वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इमामा ने उनकी बात पर सर हिला दिया। उसके चंद दिनों बाद इमामा स्कूल में कुछ किताबें लेकर गई थी। ब्रेक के दौरान जब वो ग्राउंड में आकर बैठी तो इमामा अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और जवेरिया के लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या लाई हो, दिखाओ। इमामा ने शॉपर से वो किताबें निकाल ली और उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इन किताबों पर नजर डालते ही कुछ चुप सी हो गई। जवेरिया ने इमामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम यकदम कुछ उखड़ गई। ये क्या है? उसने सर महरी से पूछा। ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इमामा ने कहा। क्यों? ताकि तुम लोगों की गलत फहमियाँ दूर हो सकें। किस तरह की गलत फहमियाँ? वही गलत फहमियाँ जो तुम्हारे दिल में है, हमारे मजहब के बारे में है। इमामा ने कहा। तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे मजहब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं? तहरीम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं खुद अंदाज़ा कर सकती हूँ, सिर्फ इसी वजह से तुम लोग हमारे घर नहीं आते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग उन सब चीज़ों पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा भी एक नबी है, और वो भी उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वजाहत करते हुए कहा। तहरीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताबें उसे वापस थमा दी। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मजहब के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हारे मजहब के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए तुमको कोई वजाहत पेश करने की ज़रूरत नहीं है, उसने बड़े रूखे लहजे में इमामा से कहा। और जहाँ तक इन किताबों का ताल्लुक है तो मेरे और जवेरिया के पास इतना बेकार वक्त नहीं है कि इन अहमकाना दावों, खुशफहमियों और गुमराही के इस पुलंदे पर ज़ाहिर करें जिसे तुम अपनी किताबें कह रही हो। तहरीम ने एक झटके के साथ जवेरिया के हाथ में पकड़ी हुई किताबें खींचकर उन्हें भी इमामा के हाथ में थमा दिया। इमामा का चेहरा खिफ़्फ़त
और शर्मिंदगी के साथ सुर्ख पड़ गया। उसे तहरीम से इस तरह के तबसरे की तवक्को नहीं थी। अगर होती तो कभी उसे वो किताबें देने की हिमाकत ही ना करती। और जहाँ तक इस एहतराम का ताल्लुक है तो उस नबी पर जिस पर नबूवत का नुज़ूल होता है और उस नबी में जो खुद ब खुद नबी होने की खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तुम लोगों को अगर कुरान पर वाकई यकीन होता तो तुम्हें इसके एक एक हर्फ पर यकीन होता। नबी होने में और नबी बनने में बड़ा फ़र्क होता है। तहरीम, तुम मेरी और मेरे फ़िरक़े की बेइज्जती कर रही हो। इमामा ने आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के साथ कहा, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। वो अगर तुम्हें बेइज्जती लगती है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। तहरीम ने दो टोक अंदाज में कहा, रोज़े रखने और भूखे रहने में बड़ा फ़र्क होता है। कुरान पढ़ने और उस पर ईमान लाने में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारे ईसाई और हिंदू भी इस्लाम के बारे में जानने के लिए कुरान पढ़ते हैं, तो क्या उन्हें मुसलमान मान लिया जाता है? और बहुत से मुसलमान भी दूसरे मज़हब के बारे में जानने के लिए दूसरी इल्हामी किताबें पढ़ते हैं, तो क्या वो गैर मुस्लिम हो जाते हैं? और तुम लोग अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानते हो तो कोई एहसान नहीं करते। तुम उनकी नबूवत को झुटलाओगे तो और क्या झुटलाओगे? फिर तो इंजील को भी झुटलाना पड़ेगा, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खुशखबरी दी गई थी। फिर तो तौरेत को भी झुटलाना पड़ेगा, जिसमें उनकी नबूवत की बात की गई है। फिर कुरान पाक को भी झुटलाना पड़ेगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को झुटलाता है तो वो उन मनाजरों की क्या तौजीह पेश करता है जो वो नबूवत का दावा करने से पहले कई साल ईसाई पादरियों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इस्लाम के आखिरी दीन होने पर करता रहा। इसलिए इमाम हाशिम, तुम उन चीज़ों के बारे में बहस करने की कोशिश मत करो जिनके बारे में तुम्हें सिरे से कुछ पता ही नहीं। तुम्हें ना इस मजहब के बारे में पता है जिस पर तुम चल रही हो और ना उसके बारे में जिस पर तुम बात कर रही हो। तहरीम ने दो टोक अंदाज में कहा, और मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, दीन में कोई जबर नहीं होता। तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खत्म होने का इनकार करते हो तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर यकीन रखते हैं। इमामा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, तो फिर हम इंजील पर भी यकीन रखते हैं, उसे इल्हामी किताब मानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर यकीन रखते हैं, तो क्या हम क्रिश्चियन हैं? और हम तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत पर भी यकीन रखते हैं, तो क्या फिर हम यहूदी हैं? तहरीम ने कुछ तमस्खुर से कहा, लेकिन हमारा दीन इस्लाम है, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं और हम उन पैगंबरों पर यकीन रखने के बावजूद ना ईसाइयत का हिस्सा है ना यहूदियत का। बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों का नबी है, क्योंकि तुम उसके पैरोकार हो। वैसे तुम लोग तो हमें भी मुसलमान नहीं समझते। अभी तुम इसरार कर रही हो कि तुम इस्लाम का एक फ़िरका हो, जबकि तुम्हारे नबी और उसके बाद आने वाली तुम्हारी जमात के तमाम लीडर्स का दावा है कि जो मिर्ज़ा की नबूवत पर यकीन नहीं रखता वो मुसलमान ही नहीं है। तो इस्लाम से तो तुम लोग तमाम मुसलमान को पहले ही खारिज कर चुके हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? इमामा ने कदरे लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, तो फिर तुम अपने वालिद से ज़रा इस मामले में डिस्कस करो, वो तुम्हें खासी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देंगे इस बारे में। तुम्हारे मजहब के खासे सरकर्दा रहनुमा है वो, तहरीम ने कहा। और जो ये किताबें तुम हमें पेश कर रही हो उन्हें खुद पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा होगा, वरना तुम्हें पता होता है इन सरकर्दा रहनुमाओं के बारे में। जवेरिया तहरीम की सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रही थी। वो सिर्फ कनखियों से इमामा को देखती रही थी। अल्लाह ताला कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गवाही देते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और मेरी किताब मुझ तक ये दोनों बातें बहुत साफ, वाज़े और दो टोक अंदाज में पहुंचा देती हैं। तो फिर मुझे किसी और शख्स के सबूत और ऐलान की जरूरत नहीं है, समझी? तहरीम ने अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, बेहतर है तुम अपने मजहब को या हमारे मजहब को जेर बहस लाने की कोशिश ना करो। इतने सालों से दोस्ती चल रही है, चलने दो। जहां तक तुम्हारे घर न आने का ताल्लुक है तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे वालिदैन को तुम्हारे घर आना पसंद नहीं है। यहाँ स्कूल में तुमसे दोस्ती और बात है। बहुत से लोगों से दोस्ती होती है हमारी, और दोस्ती में आमतौर पर मजहब आड़े नहीं आता।
लेकिन घर में आना जाना कुछ मुख्तलिफ चीज़ है। उन्हें शायद मेरे किसी ईसाई या यहूदी या हिंदू दोस्त के घर जाने पर एतराज़ ना हो, लेकिन तुम्हारे घर जाने पर है, क्योंकि वो लोग अपने मज़हब को मानते हैं। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, जिस मज़हब से ताल्लुक़ होता है वही बताते हैं। और ये भी हकीकत है कि जितना तुम लोगों को नापसंद किया जाता है उतना उन लोगों को नहीं किया जाता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ पैसे के हुसूल और अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये नया मजहब इख्तियार करके हमारे दीन में घुसने की कोशिश कर रहे हो। मगर क्रिश्चियन, हिंदू या यहूदी ऐसा नहीं करते। इमामा ने बेइख्तियार उसे टोका। किस पैसे की बात कर रही हो तुम हमारी फैमिली को जानती हो। हमारे लोग शुरू से ही बहुत अमीर हैं। हमें कौन सा रुपया पैसा मिल रहा है इस मजहब पर रहने के लिए। हाँ, तुम बड़े खुशहाल हो, मगर शुरू से तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे दादा मुसलमान थे मगर गरीब आदमी थे। वो काश्तकारी किया करते थे, एक छोटे काश्तकार थे। रबुआ से कुछ फासले पर उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी। फिर तुम्हारे ताया ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से वहाँ जाना शुरू कर दिया और ये मजहब इख्तियार कर लिया और बेतहाशा अमीर हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा ने भी अपना मजहब बदल लिया। फिर तुम लोगों का ख़ानदान इस मुल्क के मुतम्मविल तरीन ख़ानदान में शुमार होने लगा। और ये काम करने वाले तुम लोग वाहिद नहीं हो, ज़्यादातर इसी तरीके से लोगों को इस मजहब का पैरोकार बनाया जा रहा है। इमामा ने कुछ भड़कते हुए उसकी बात को काटा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि इस कदर दौलत किस तरह आई उनके पास और अभी भी किस तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मजहब की तबलीग करते हैं। हर साल लाखों डॉलर्स आते हैं उन्हें गैर मुल्की मिशंस और NGOs से। तहरीम ने कुछ तहकीर आमेज अंदाज में कहा, यह झूठ है, सफेद झूठ। इमामा ने बेइख्तियार कहा, मेरे बाबा किसी से कोई पैसा नहीं लेते। वो अगर इस फिरके के लिए काम करते हैं तो क्या गलत है? क्या दूसरे फिरकों के लिए काम नहीं किया जाता? दूसरे फिरकों के भी तो उलमा होते हैं या ऐसे लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फिरकों को यूरोपीय मिशन से रुपया नहीं मिलता। मेरे बाबा को कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। इमामा ने एक बार फिर कहा। तहरीम ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उठकर खड़ी हुई। इमामा ने उसे जाते हुए देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने पास बैठी जवेरिया की तरफ देखा। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? तहरीम ने गुस्से में आकर तुमसे ये सब कुछ कहा है, तुम इसकी बातों को बुरा मत मानो। जवेरिया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम इन सब बातों को छोड़ो, आओ क्लास में चलते हैं, ब्रेक खत्म होने वाली है। जवेरिया ने कहा तो वो उठ खड़ी हो गई। उस दिन वो घर वापस आकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। तहरीम की बातों ने उसे वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता और मायूस किया था। हाशिम मुबीन उस दिन शाम को ही ऑफिस से घर वापस आ गए। वापस आने पर उन्हें सलमा से पता चला कि इमामा की तबीयत खराब है। वो उसका हाल अहवाल पूछने उसके कमरे में चले आए। इमामा की आंखें सूजी हुई थी। हाशिम मुबीन हैरान रह गए। क्या बात है इमामा? उन्होंने इमामा के करीब आकर पूछा। वो उठकर बैठ गई और कुछ बहाना करने के बजाय बेइख्तियार रोने लगी। हाशिम कुछ परेशान होकर उसके करीब बेड पर बैठ गए। क्या हुआ इमामा? तहरीम ने आज स्कूल में मुझसे बहुत बदतमीजी की है, उसने रोते हुए कहा। हाशिम मुबीन ने बेइख्तियार एक इत्मीनान भरी सांस ली। फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों में? बाबा, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है। इमामा ने बाप को मुतमईन होते हुए देखकर कहा। बाबा, वो बाप को तहरीम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बताती गई। हाशिम मुबीन के चेहरे की रंगत बदलने लगी। तुम्हें किसने कहा था कि तुम स्कूल किताबें लेकर जाओ उन्हें पढ़ाने के लिए? उन्होंने इमामा को डांटते हुए कहा। मैं उनकी गलत फहमियां दूर करना चाहती थी। इमामा ने कदरे कमजोर लहजे में कहा। तुम्हें जरूरत ही क्या थी किसी की गलत फहमियां दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए, हमें बुरा समझती हैं तो समझती रहे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हाशिम मुबीन ने उसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता नहीं वो क्या समझेगी, किस किस को बताएगी कि तुमने उसे वो किताबें देने की कोशिश की। खुद उसके घर वाले भी नाराज होंगे। इमामा, हर एक को ये नहीं बताते फिरते कि तुम क्या हो, ना ही अपने फिरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश भी करे तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना लोग खामखा फजूल तरह की बातें करते हैं और फजूल तरह के शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं। उन्होंने समझाया। मगर बाबा, आप भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं। इमामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी और बात है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से मजहब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्लुफी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस हो कि इन पर मेरी तरगीब और तबलीग का असर हो सकता है।
میں 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें बांटना शुरू नहीं हो जाता। हाशिम मुबीन ने कहा, बाबा उनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं है, हम कई सालों से दोस्त हैं। इमामा ने एतराज किया, हाँ मगर वो दोनों सैयद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी हैं। तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ अपने फिरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि वो हमें गैर मुस्लिम तो ना समझे। इमामा ने कहा, अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो हमें भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो खुद गैर मुस्लिम है। हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा, वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर है। बाबा वो कह रही थी कि आपको गैर मुल्की मिशन से रुपया मिलता है, NGO से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फिरके का पैरोकार बनाएं। हाशिम मुबीन ने तनफ्फुर से गर्दन को झटका, मुझे सिर्फ अपनी जमात से रुपया मिलता है और वो भी वो रुपया होता है जो हमारी अपनी कम्युनिटी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपए की क्या कमी है? हमारी अपनी फैक्ट्रीज नहीं है क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मिशंस और NGO से रुपया मिले तो भी मैं बड़ी खुशी से लूँगा। आखिर इसमें बुराई क्या है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ। और जहाँ तक अपने मजहब की तरवीज और तबलीग की बात है तो इसमें भी क्या बुराई है? अगर इस मुल्क में ईसाइयत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फ़िरक़े की क्यों नहीं? हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फ़िरक़ा है, लोगों को राह हिदायत पर लाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। हाशिम मुबीन ने बड़ी तफसील के साथ बताया, मगर तुम लोगों से इस मामले पर बात मत किया करो। इस बहस व मुबाहिसे का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी हम लोग अक़लियत में हैं, जब अक्सरियत में हो जाएंगे तो फिर इस तरह के लोग इतनी बेखौफी के साथ इस तरह बढ़ बढ़ कर बात नहीं कर सकेंगे। फिर वो इस तरह हमारी तजलील करते हुए डरेंगे। मगर फिलहाल ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। बाबा, आइन में हमें अक़लियत और गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया है? जब हम इस्लाम का एक फ़िरक़ा है तो फिर उन्होंने हमें गैर मुस्लिम क्यों ठहराया? इमामा को तहरीम की कही हुई एक और बात याद आई। ये सब मौलवियों की कारस्तानी है। अपने अपने मकासद के हुसूल के लिए वो हम सब के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। हमारी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम अपनी मर्जी से कवानीन बनवाएंगे और फिर इस तरह की तमाम तरमीमात को आइन में से हटा देंगे। हाशिम मुबीन ने पुरजोश अंदाज में कहा, और तुम्हें इस तरह बेवकूफ़ों की तरह कमरे में बंद होकर रोने की ज़रूरत नहीं है। हाशिम मुबीन ने उसके पास से उठते हुए कहा। इमामा उन्हें जाते हुए देख रही थी। तहरीम के साथ वो उसकी दोस्ती का आखिरी दिन था और उसमें तहरीम से ज़्यादा खुद उसका रवैया वजह था। वो तहरीम की बातों से इस हद तक दिल बर्दाश्ता हुई कि अब तहरीम के साथ दोबारा पहले जैसे ताल्लुकात कायम रखना उसके लिए मुश्किल हो गया था। खुद तहरीम ने भी उसकी इस खामोशी को फलांगने या तोड़ने की कोशिश नहीं की। हाशिम मुबीन अहमदी जमात के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक थे। उनके बड़े भाई आज़म मुबीन अहमद भी जमात के आम रहनुमाओं में से एक थे। उनके पूरे ख़ानदान में से चंद एक को छोड़कर बाकी तमाम अफराद बहुत साल पहले उस वक्त कादियानियत इख्तियार कर गए थे जब आज़म मुबीन अहमद ने इस काम का आगाज़ कर दिया था। जिन लोगों ने कादियानियत इख्तियार नहीं की थी वो बाकी लोगों से क़ता ताल्लुक़ कर चुके थे। अपने बड़े भाई आज़म मुबीन के नक्श कदम पर चलते हुए हाशिम मुबीन ने भी ये मज़हब इख्तियार कर लिया। आज़म मुबीन ही की तरह उन्होंने अपने मज़हब के फ़रोग़ और तबलीग के लिए काम करना भी शुरू कर दिया। 10-15 सालों में वो दोनों भाई इस तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होने लगे। उसकी वजह से उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया और इस पैसे से उन्होंने सरमायाकारी भी की। मगर उनकी आमदनी का बड़ा ज़रिया तहरीक की तबलीग के लिए मैसर होने वाले फंड्स ही थे। उनका शुमार इस्लामाबाद की एलीट क्लास में होता था। बेतहाशा दौलत होने के बावजूद हाशिम और आज़म मुबीन के घर का माहौल रवायती था। उनकी ख़वातीन बाकायदा पर्दा किया करती थीं, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि उन ख़वातीन पर नारवा पाबंदियाँ या किसी किस्म का जबर रवा रखा गया था। उस मज़हब की ख़वातीन में तालीम का तनासुब पाकिस्तान में किसी भी मज़हब के मुकाबले में हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। इन लोगों ने आला तालीम भी मारूफ इदारों से हासिल की है। इमामा भी इस किस्म के माहौल में पली बढ़ी थी। वो यकीनन उन लोगों में से थी जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं, और उसने हाशिम मुबीन को भी किसी किस्म की माली मसाइल से गुजरते नहीं देखा। यही वजह थी कि उसके लिए तहरीम की ये बात नाकाबिल यकीन थी कि उसके ख़ानदान ने पैसा हासिल करने के लिए ये मज़हब इख्तियार किया। गैर मुल्की मिशंस और बैरून मुल्क से मिलने वाले फंड्स का इल्ज़ाम भी उसके लिए नाकाबिल कबूल था। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि हाशिम मुबीन इस मज़हब की तबलीग और तरवीज करते हैं और तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक हैं। मगर ये कोई खिलाफ मामूल बात नहीं थी। वो शुरू से ही इस सिलसिले में अपने ताया और वालिद की सरगर्मियों को देखती आ रही थी। उसके नज़दीक ये काम ऐसा था जो वो इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए कर रहे थे। अपने घर वालों के साथ वो कई बार मजहबी इज्तिमात में भी जा चुकी थी।
اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر ہے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہے۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی داؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھی۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصے مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ تم پچھلے دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں تمہیں خود بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی۔ اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1-1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی، جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں کیوں یہ سب کچھ کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ ایک ہفتے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا موقف کیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھ رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کئی جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھیں۔ اس نے یہ کے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں میں شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن میں موجود تھیں، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جوں جوں وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر
آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ کہیں بھی کسی ذلی یا امتی نبی کا کوئی ڈھکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔ مسیحی موعود کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی پیش گوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تضاد اسے اور بھی زیادہ چبھنے لگا تھا۔ اس کے مذہبی رہنما نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان استعمال کی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول ان کے اندر گیا ہوا ہے۔ اور اگر اس دعوے کی سچائی کو مان بھی لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غلبہ پا چکا ہوتا۔ مگر ان رہنما کی وفات کے وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف، خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ امام کو اپنے مذہبی رہنما کے گفتگو کے اس انداز پر بھی تعجب ہوتا جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء کرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا تھا جس طرح اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے کی تھی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ پہلے جیسا اعتقاد اور یقین تو ایک طرف، اسے سرے سے ان کی صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اب اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی تھی، اور وہ جیسے دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اس نے یکدم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کر لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کر لائی ہوں، مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا غصہ کریں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے یہ اتنی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ آخر تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کر رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں قرآن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وسیم پلکیں جھکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، امامہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا برائی ہے اگر میں دوسرے مذاہب کے بارے میں جانوں اور ان کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وسیم نے ناراضگی سے کہا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کرنے کے قائل نہیں ہوں، اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ تو یہ تفسیر پڑھ کر تمہارے شبہات دور ہو گئے ہیں؟ وسیم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم اس کی بات پر بھڑک اٹھا۔ دیکھا، اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے۔ میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری کتابیں ہی کافی ہیں۔ میں نے اتنی تفاسیر دیکھی ہیں، قرآن پاک کے اتنے ترجمے دیکھے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے وسیم، کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیا جاتا ہے، ہمارے نبی کو نہیں۔ اور اگر کہیں ہمارے نبی کا ذکر ہے بھی تو نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کے طور پر، امامہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہمارے نبی کی نبوت کو مان لیں گے تو ہمارا اور ان کا اختلاف تو ختم ہی ہو جائے گا۔ یہ کبھی اپنی تفاسیر میں سچ شائع نہیں کریں گے، وسیم نے تلخی سے کہا۔ اور جو ہماری تفسیر ہے، کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ وسیم ٹھٹکا۔ ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے۔ وسیم نے کہا۔ جو ایمان نہیں لائے، کیا اسے گالیاں دینی چاہیے؟ ہاں، غصے کا اظہار تو کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے، وسیم نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ غصے کا اظہار یا بے بسی کا؟ امامہ کے جملے پر وہ دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے انہیں پتھر مارے۔
जो वही कुरान पाक की सूरत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है उसमें कोई गाली नहीं मिलती, और जिस मजमुए को हमारे नबी अपने ऊपर नाजिल शुदा सहीफा कहते हैं वो गालियों से भरा हुआ है। इमामा, हर इंसान का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है। वसीम ने तेजी से कहा। इमामा ने कायल ना होने वाले अंदाज में सर हिलाया। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नबी की बात कर रही हूँ। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वो नबूवत का दावा कैसे कर सकता है? जिस शख्स की जबान से गालियां निकलती हों उसकी जबान से हक व सदाकत की बात निकल सकती है? वसीम, मुझे अपने मजहब और अकीदे के बारे में उलझन सी है। वो एक लम्हे के लिए रुकी। मैंने इतनी तफासिर में अगर किसी उम्मती नबी का जिक्र पाया है तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, और मैं नहीं समझती कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या मसीही मौऊद हैं। नहीं, ये वो नहीं है जिनके आने के बारे में कुरान पाक में जिक्र है। इस बार उसने अपने अल्फाज की खुद ही पुरजोर तरदीद की। तुम अब अपनी बकवास बंद कर लो तो बेहतर है, वसीम ने तुर्श लहजे में कहा। काफी फजूल बातें कर चुकी हो तुम। फजूल बातें? इमामा ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम कह रहे हो फजूल बातें कर रही हूँ। मस्जिद अक्सा अगर हमारे शहर में है तो फिर जो इतने सैकड़ों सालों से फलस्तीन में मस्जिद अक्सा है वो क्या है? एक नाम की दो मुकद्दस जगह दुनिया में बनाकर खुदा तो मुसलमानों को कंफ्यूज नहीं कर सकता। मुसलमानों को छोड़ो, यहूदी, ईसाई, सारी दुनिया उसी मस्जिद को क़िबला अव्वल तस्लीम करती है। अगर कोई नहीं करता तो हम नहीं करते। ये अजीब बात नहीं है? इमामा, मैं इन तमाम मामलात पर तुमसे बहस नहीं कर सकता। बेहतर है तुम इस मसले को बाबा से डिस्कस करो, वसीम ने उकता कर कहा। वैसे तुम गलती कर रही हो इस तरह की फजूल बहस शुरू करके। मैं बाबा को तुम्हारी ये सारी बातें बताऊंगा, और ये भी कि तुम आजकल क्या पढ़ रही हो, वसीम ने जाते जाते धमकाने वाले अंदाज में कहा। वो कुछ सोचकर उलझे हुए अंदाज में अपने होंठ काटने लगी। वसीम कुछ देर नाराजगी का इजहार करके कमरे से बाहर चला गया। वो कमरे में टहलने लगी। वो हाशिम मुबीन से डरती थी और जानती थी कि वसीम उनसे इस बात का जिक्र जरूर करेगा। वो उनके रद्दमल से खौफजदा थी। वसीम ने हाशिम मुबीन को इमामा के साथ होने वाली बहस के बारे में बता दिया था, मगर उसने बहुत सी ऐसी बातों को सेंसर कर दिया था जिस पर हाशिम मुबीन के भड़क उठने का इम्कान था। उसके बावजूद हाशिम मुबीन दम बखुद रह गए थे, यूं जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। ये सब तुमसे इमामा ने कहा है? एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने वसीम से पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। उसे बुला कर लाओ। वसीम कुछ झिझकते हुए उनके कमरे से निकल गया। इमामा को खुद बुलाकर लाने के बजाय उसने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवा दिया और खुद अपने कमरे में चला गया। वो इमामा और हाशिम मुबीन की गुफ्तगू के दौरान मौजूद रहना नहीं चाहता था। हाशिम मुबीन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो उस वक्त हाशिम और उनकी बेगम बिल्कुल खामोश बैठे थे। हाशिम मुबीन ने उसे जिन नजरों से देखा था उसके जिस्म की लर्जिश में कुछ और इजाफा कर दिया। बाबा, आपने मुझे बुलवाया था? कोशिश के बावजूद वो रवानी से बात नहीं कह सकी। हाँ, मैंने बुलवाया था। वसीम से क्या बकवास की थी तुमने? हाशिम मुबीन ने बिला तमहीद बुलंद आवाज में उससे पूछा। वो अपने होंठों पर जबान फेर कर रह गई। क्या पूछ रहा हूं तुमसे? वो एक बार फिर दहाड़े। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। खुद गुनाह करती हो और अपने साथ हमें भी गुनाहगार बनाती हो। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कौन सी किताबें लाई हो तुम? वो मुश्तहिल हो गए थे। जहां से किताबें लेकर आई हो कल तक वहीं दे आओ, वरना मैं इन्हें उठाकर फेंक दूंगा बाहर। जी बाबा, उसने अपने आंसू पोंछते हुए सिर्फ इतना ही कहा। और आज के बाद अगर तुमने जवेरिया के साथ मेल जोल रखा तो मैं तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दूंगा। बाबा, जवेरिया ने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। इस बार इमामा ने कदरे मजबूत आवाज में एहतजाज किया। तो फिर और कौन है जो तुम्हारे दिमाग में यह खन्नास भर रहा है? वो बुरी तरह चिल्लाए। मैं खुद ही। इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की। हो क्या तुम? अपनी उम्र देखो और चली हो अकीदे जांचने, अपने नबी की नबूवत को परखने। हाशिम मुबीन का पारा फिर हाई हो गया। अपने बाप की शक्ल देखो जिसने सारी उम्र तबलीग में गुजार दी। क्या मैं अकल का अंधा हूं या फिर तुम मुझसे ज्यादा अकल रखती हो? जुमा 4 दिन हुए हैं तुम्हें पैदा हुए और तुम चल पड़ी हो अपनी नबी की नबूवत को साबित करने। हाशिम मुबीन अब उठकर खड़े हो गए। तुम मुंह में सोने का चम्मच लेकर उस नबी की वजह से पैदा हुई हो जिसकी नबूवत को आज तुम जांचने बैठ गई हो। वो ना होता तो सड़क पर धक्के खा रहा होता हमारा सारा खानदान, और तुम इस कदर एहसान फरामोश और बेजमीर हो चुकी हो कि जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। हाशिम मुबीन की आवाज फट रही थी। इमामा की आंखों से बहने वाले आंसू की रफ्तार में
और इजाफा हो गया। बंद करो ये पढ़ना लिखना और घर बैठो तुम। ये तालीम हासिल कर रही हो जो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जा रही है। उनके अगले जुमले पर इमामा की सिट्टी गुम हो गई। उसके वहमो गुमान में भी न था कि वो उसे घर बिठाने की बात करेंगे। बाबा आई एम सॉरी। उनके एक जुमले ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे तुम्हारे किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, बस कह दिया है घर बैठो तो घर बैठो। बाबा मेरा ये तो मतलब नहीं था। पता नहीं वसीम उसने आपसे किस तरह बात की है। उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। फिर भी मैं आपसे कह रही हूं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं पढ़ूंगी, ना ही ऐसी कोई बात करूंगी, प्लीज बाबा। उसने मिन्नत की। उन माजरतों का सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ था। अगले कई दिन तक वो हाशिम मुबीन से माफी मांगती रही और फिर तकरीबन एक हफ्ते बाद वो नर्म पड़ गए थे। उन्होंने उसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी थी, मगर उस एक हफ्ते में वो अपने पूरे घर की लानत व मलामत का शिकार रही। हाशिम मुबीन ने उसे सख्त किस्म की तंबीह के बाद कॉलेज जाने की इजाजत दी थी, मगर उसे एक हफ्ते के दौरान उन लोगों के रवैये ने उसे अपने अकीदे से मजीद मुतनफ्फिर किया था। उसने उन किताबों को पढ़ने का सिलसिला रोका नहीं था। बस फर्क ये था, पहले वो उन्हें घर ले आती थी और अब वो उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ लिया करती थी। एफएससी में मेरिट लिस्ट पर आने के बाद उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जवेरिया को भी उसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। उनकी दोस्ती में अब पहले से ज्यादा मजबूती आ गई थी। उसकी बुनियादी वजह इमामा के जहन में आने वाली तब्दीली थी। सबीहा से इमामा की पहली मुलाकात इत्तफाकन हुई थी। जवेरिया की एक कजन सबीहा की क्लास फेलो थी। उसी के तवस्सुत से इमामा की उससे शनासाई हुई। वो एक मजहबी जमात की स्टूडेंट विंग से मुंसलिक थी। हफ्ते में एक बार वो क्लासरूम में इस्लाम से मुताल्लिक किसी न किसी मौजू पर लेक्चर दिया करती थी। 40-50 के लगभग लड़कियां उस लेक्चर को अटेंड किया करती थीं। सबीहा ने उस दिन उनसे मुतारिफ होने के बाद उन्हें भी इस लेक्चर के लिए इनवाइट किया। वो चारों ही वहां मौजूद थीं। मैं तो जरूर आऊंगी, कम से कम मेरी शिरकत के बारे में आप तसल्ली रखें, जवेरिया ने सबीहा की दावत के जवाब में कहा। मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती, राबिया ने कुछ झेपी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरा आना जरा मुश्किल है क्योंकि मैं उस दिन कुछ मसरूफ रहूंगी, ज़ैनब ने माजरत करते हुए कहा। सबीहा मुस्कुराते हुए इमामा को देखने लगी जो अब तक खामोश थी। इमामा का रंग कुछ फक हो गया। और आप आएंगी? इमामा की नजरें जवेरिया से मिली जो उसे ही देख रही थी। वैसे इस बार किस मौजू पर करेंगी आप? इससे पहले कि इमामा कुछ कहती, जवेरिया ने सबीहा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। शायद ऐसा उसने दानिस्ता तौर पर किया था। इस बार असराफ के बारे में बात होगी। इस एक आदत की वजह से हमारा मुआशरा कितनी तेजी से ज़वाल पजीर हो रहा है और इसके सद्देबाब के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। सबीहा ने जवेरिया को तफसील से बताया। आपने बताया नहीं इमामा, आप आ रही हैं? जवेरिया से बात करते करते सबीहा एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जे हो गई। इमामा का रंग एक बार फिर बदला। मैं देखूंगी, उसने झिझकते हुए कहा। मुझे खुशी होगी अगर जवेरिया के साथ आप तीनों भी आएं। अपने दीन की बुनियादी तालीमात के बारे में हमें रोज नहीं तो कभी कभार कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मैं ही लेक्चर नहीं देती हूँ, हम जितने लोग भी इकट्ठे होते हैं उनमें से कोई भी इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज़ाद होता है जिसे हमने मुंतखब किया होता है। और अगर आप में से कोई भी ख़ास मौजू के हवाले से बात करना या कुछ बताना चाहें तो हम लोग भी उसे अरेंज कर सकते हैं। सबीहा बड़ी सहूलत से बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जवेरिया और उसकी कज़न के हमरा उनके कमरे से बाहर चली गई। कॉरिडोर में सबीहा ने जवेरिया से कहा, आप कम से कम इमामा को तो साथ ले आए। मुझे लगा है कि वो आना चाह रही हैं। उसका अकीदा बिल्कुल अलग है, वो कभी ऐसी महफिलों में शिरकत नहीं करेगी, जवेरिया ने संजीदगी से उसे बताया। सबीहा कुछ हैरान हुई। आपको चाहिए कि आप उन्हें इस्लाम का मुतालिया करने की दावत दें। हो सकता है इस तरह वो सही और गलत का फ़र्क कर सकें। सबीहा ने चलते हुए कहा, मैं एक बार ऐसी कोशिश कर चुकी हूँ। वो बहुत नाराज़ हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की इतनी लंबी दोस्ती इस तरह ख़त्म हो। जवेरिया ने कहा, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को गुमराही से बचाएं और आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप ऐसा ही करें। सबीहा ने कहा, वो ठीक है, मगर कोई बात सुनने पर तैयार ना हो तो तब भी सही बात कहते रहना फ़र्ज़ है। हो सकता है कोई दूसरा आपकी बात पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। सबीहा अपनी जगह दुरुस्त थी, इसलिए वो मुस्कुरा कर रह गई। तुम जाओगे उसका लेक्चर सुनने? सबीहा के निकलने के बाद ज़ैनब ने राबिया से पूछा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं ऐसे लेक्चर हजम नहीं कर सकती, राबिया ने अपनी किताबें उठाते हुए लापरवाही से कहा। इमामा ज़ैनब और जवेरिया के बरक्स वो कदरे आज़ाद ख्याल थी और ज़्यादा मजहबी रुझान भी नहीं रखती थी।
ویسے میں نے سبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے۔ زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا، ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں، ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا۔ رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتاب لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن بعد امامہ مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئیں۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ سبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ سبیحہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، سبیحہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود سبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کرنے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یہ کہ بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی ان کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھی۔ اس کی سبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب سبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے تو بھی وہ ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اسے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعد میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کی نبوت کے دعوے پر غور تک کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے۔ پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا۔ اور ہم انسانی ایوولوشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گھٹے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے
اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار اپنے ایمان کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے۔ شاید ہی کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ سبیحہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحے بعد وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کچھ دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی، اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا، اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرکردہ ہوں، اور کیوں؟ میں ان سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں۔ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے۔ میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب سبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھیں، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا، ارے امامہ، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر سبیحہ کے پاس پہنچ گئی۔ سبیحہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب سبیحہ اپنا لیکچر ختم کرنے کے بعد باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے پایا۔ وہ سبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ سبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے سبیحہ سے کہا، آپ کو پتا ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا۔ سبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر بعد سبیحہ سے کہنا شروع کیا، میں اس نے ان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی ادھوری بات چھوڑ دی۔ پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کریئر، میرے خواب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آپ میری صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے، اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ امامہ تم اسلام قبول کر لو۔ سبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، یہ میں نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی، تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ سبیحہ نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں، تم صرف یہی جملہ سننے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی، کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے۔ ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا سبیحہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔
सबिया के लब आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। इमामा दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और वो रोते हुए सबिया के पीछे कलमे के अल्फाज दोहरा रही थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमामा ने अगले अल्फाज दोहराए। उसकी आवाज फिर आ गई। इमामा की समझ नहीं आ रहा था उसे इतना रोना क्यों आ रहा था। उसे कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं था, मगर फिर भी उसे अपने आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बहुत देर तक रोते रहने के बाद उसने जब सर उठाया तो सबिया उसके पास बैठी हुई थी। इमामा गीले चेहरे के साथ उसे देखकर मुस्कुरा दी। राबिया और जवेरिया एक दूसरे का मुंह देख रही थीं और इमामा अपने पांव के अंगूठे के साथ फर्श को रगड़ते हुए किसी सोच में डूबी हुई थी। तुम्हें यह सब कुछ हमें पहले ही बता देना चाहिए था। जवेरिया ने एक तवील वक्फे के बाद उस खामोशी को तोड़ा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा और पुरसुकून अंदाज में कहा, इससे क्या होता, कम से कम हम तुम्हारे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार तो ना होते और तुम्हारी मदद कर सकते थे हम दोनों। इमामा सर झटकते हुए अजीब से अंदाज से मुस्कुराई। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बहुत खुशी है इमामा कि तुमने एक सही रास्ते का इंतखाब किया है। देर से सही मगर तुम गलत रास्ते से हट गई हो। जवेरिया ने उसके पास बैठते हुए नर्म लहजे में कहा, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त तुम्हारे लिए अपने दिल में क्या महसूस कर रही हूँ। इमामा चुपचाप उसे देखती रही। तुम्हें अगर हम दोनों की तरफ से कोई भी मदद की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत। तुम्हारी मदद करके हमें खुशी होगी। मुझे वाकई तुम लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमामा ने कहा, मेरी वजह से अगर तुमने अपने मजहब की असलियत जांच कर उसे छोड़ दिया है तो। जवेरिया कह रही थी। इमामा उसका चेहरा देखने लगी। तुम्हारी वजह से? उसने जवेरिया का चेहरा देखते हुए सोचा। उसका जहन उसे कहीं और ले जा रहा था। धुंध में अब एक और चेहरा उभर रहा था। वो उसे देखती रही। वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रहा था, ज़ेरे आब उभरने वाले किसी नक्श की तरह चेहरा अब वाज़ेह हो गया था। इमामा मुस्कुराई। वो उस चेहरे को पहचान सकती थी। उसने उस चेहरे के होंठों को हिलते देखा। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ सुन सकती थी। वो आवाज़ सुन रही थी, कतरा मांगे जो तो उसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम लोग किसी को कुछ ना बताओ, ज़ैनब को भी नहीं। अपने सर को झटकते हुए उसने जवेरिया और राबिया से कहा था। उन दोनों ने असबात में सर हिला दिया। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहां भर पे है साया तेरा। वो उस आवाज को पहचानती थी। ये जलालुन नसर की आवाज थी। इमामा को मेडिकल कॉलेज में चंद रोज हुए थे जब एक वीकेंड पर इस्लामाबाद आने के बाद उसने रात को ज़ैनब के घर लाहौर फ़ोन किया। बेटा, मैं ज़ैनब को बुलाती हूँ, तुम होल्ड रखो। ज़ैनब की अम्मी फ़ोन रखकर चली गई। वो रिसीवर कान से लगाए इंतज़ार करने लगी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफे पा तेरा। मर्दाना आवाज़ में फ़ोन पर सुनाई देने वाली वो नात इमामा ने पहले भी सुनी थी, मगर उस वक्त जो कोई भी उसे पढ़ रहा था वो कमाल जज्ब से उसे पढ़ रहा था। पूरे कद से खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि किसी मर्द की आवाज़ इतनी खूबसूरत हो सकती है, इस कदर खूबसूरत कि पूरी दुनिया उसकी आवाज़ की कैद में लगे। इमामा ने अपना सांस रोक लिया। शायद वो सांस लेना भूल गई। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। इंसान की ज़िंदगी में कुछ साहतें साद होती हैं, शब कदर की रात में आने वाली उस साद की तरह जिसे बहुत से लोग गुजर जाने देते हैं, सिर्फ चंद उस साद के इंतज़ार में हाथ उठाए और झोली फैलाए बैठे होते हैं। उस साद के इंतज़ार में जो चलते पानी को रोक दे और रुके हुए पानी को रवां कर दे, जो दिल से निकलने वाली दुआ को लबों तक आने से पहले मुकद्दर बना दे। इमामा हाशिम की ज़िंदगी में वो साद शब कदर की किसी रात को नहीं आई थी। ना उसने इस साद के लिए हाथ उठाए थे, ना झोली फैलाई थी। फिर भी उसने ज़मीन व आसमान की गर्दिश को कुछ देर के लिए थमे देखा था। पूरी कायनात को
ایک گنبدے بے درد میں بدلتے دیکھا تھا، جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ وہ اندھیروں سے بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ امامہ بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ۔ دوسری طرف زینب کی آواز گونجی، وہ آواز میں گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امامہ، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا لائن کٹ گئی۔ دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ میں اس سے بات کرتی رہی، مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔